Hi all of you, welcome back to Ramareddy Maths Academy. This is the third lecture in our numerical methods. Okay, this is related to Laplace transforms and numerical methods paper. In numerical methods lo ఇది మనకి థర్డ్ క్లాస్ అండి. దీని ముందు క్లాస్లో ఏం చూసాం మనం? Bisection method. What is the bisection method? When we are going to apply the bisection method and what is the process అనేది చూసాము. ఇక్కడ bisection method లో ఏమని చెప్పాను? By using intermediate value theorem, if you consider y is equal to f of x graph and some function, sum of the value, the function is positive and the sum of the value in any value it is negative, then what is the intermediate value theorem states that the root lies in between this positive and negative. Take the average of those two and find that put that value in the function, you'll get some value. Then after that check the positive or negative. Till that, continuing the process, you'll get the roots by using bisection method. కానీ ఇక్కడ ఏమంటున్నాను, in iterative method. What is the iterative method? Iteration అంటే ఏంటండి? It is repeated again and again, it is repeated. Okay, అంటే ఏంటంటే if you consider one function, f of x is a function, then the same way by using intermediate value theorem, just you have to check whether the positive f of x is positive somewhere a and f of x is negative somewhere b. Then our first iteration is a plus b by 2. Consider like that. If you consider, suppose the function is positive at 1 and negative at 2. Then in this method what we have to do, first consider the function f of x. After that you can write x in terms of pi of x. And equation ila ichcharandi, x square plus 2x plus 1 equal to 0. Then how to write in terms of x? 2x is equal to minus x square minus 1. Then x is equal to minus of x square plus 1 by 2. Like that you can write the function in terms of pi of x. After that check it, if the pi dash of x, it should be less than 1. Pi dash of x mod x is equal to this, then mod pi dash of x, it is less than 1 in the given interval. ఏమంటున్నాను, suppose here 1 and 2 are the intervals, positive and negative. In that interval the derivative of that function, it should be less than 1. Then we are going to approach this method. Okay, దీన్ని ప్రాబ్లంలో ఎలా సాల్వ్ చేయాలి, ఎక్కడి వరకు చేయాలనేది నేను మీకు ప్రాబ్లం తీసుకొని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, మన ఇంటర్మీడియట్ వాల్యూ నుండి పాజిటివ్ నెగిటివ్ రాయాలి. తర్వాత ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు పై డాష్ ఎక్స్ అనే ఫార్మాట్లోకి రాసిన తర్వాత ఆ ఇచ్చినటువంటి ఇంటర్వెల్లో మనం ఏదైతే పాజిటివ్ నెగిటివ్ తీసుకున్నామో ఆ ఇంటర్వెల్స్లో దట్ ఫంక్షన్ ఇట్ షుడ్ బి లెస్ దెన్ 1 అవుతుందా ద డెరివేటివ్ అని చెక్ చేసుకుంటే దెన్ ద రూట్ లైస్ ఇన్ బిట్వీన్ దీస్ టూ. ఓకే, after that what we have to do, take the average of these two, consider that is x naught, put that x naught in the x. Okay, then you'll get some function value. Then after that check the function is positive. Like that you can continue the process. Okay, then you will get the result. And the thing is, listen carefully, ఇక్కడ ఒకటండి, పాజిటివ్ నెగిటివ్ మన ఫంక్షన్ సైన్స్ చెక్ చేసుకోనక్కర్లేదు. ఓన్లీ ద ఫస్ట్ కేస్ ఓన్లీ యూ హ్యావ్ టు చెక్ ద పాజిటివ్ నెగిటివ్. దెన్ ఆఫ్టర్ దాట్ సపోజ్ నేను ఇప్పుడు 1 2 మధ్యలో ఇది నాకు నెగిటివ్ ఇది పాజిటివ్ అంటే యావరేజ్ తీసుకుంటాను కదా, ఆ యావరేజ్ వాల్యూ ఫంక్షన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన తర్వాత డోంట్ చెక్ ద సైన్ అగైన్. మళ్ళీ వచ్చినటువంటి ఫంక్షన్ని కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ ఎక్స్. ఓకే, x1, then put that value in the function. ఓకే, మళ్ళీ అలానే నెక్స్ట్ వచ్చిన వాల్యూ x2, అలా కంటిన్యూ చేయాలి. బైసెక్షన్ లాగా సైన్లు మళ్ళీ చూడనక్కర్లేదు. ఓన్లీ ద థింగ్ ఈజ్ ఇనిషియల్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు యూ హ్యావ్ టు చెక్ ద పాజిటివ్ నెగిటివ్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఇటరేషన్ మెథడ్. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, see all of you, this is our first problem. Find the real root of x cube minus 2x square minus 4 equal to 0 using iteration method. Please listen the problem carefully. Please వీడియోని చివరి వరకు స్కిప్ చేయకుండా ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేయకుండా చూస్తేనే మీకు అర్థమవుతుందండి. దీని ముందు నేను ఏమని చెప్పాను, యూ కెన్ టేక్ ద యావరేజ్. హౌ టు కన్సిడర్ ద ఇనిషియల్ అప్రాక్సిమేషన్, యూ కెన్ టేక్ ద యావరేజ్ ఆఫ్ పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ వాల్యూ, రైట్?
అలా చేయొచ్చు. అలా కాకుండా ఎలా చేయాలంటే ఇటరేషన్లో ఇఫ్ 2 ఈజ్ పాజిటివ్ అండ్ 3 ఈజ్ నెగిటివ్, దెన్ ఫ్రమ్ హియర్ యూ కెన్ టేక్ ద స్టార్టింగ్ ఇనిషియల్ ఇటరేషన్ ఈజ్ 2, దెన్ కంటిన్యూయింగ్ ద ఇటరేషన్ ప్రాసెస్ you will get somewhere the roots are repeated, then stop the method, means the root lies in between these two. That is also అప్లికేబుల్. ఓకే, నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ మెథడ్లో బైసెక్షన్లో కంటే మనం కంపల్సరీ యావరేజ్ తీసుకోవాలి. ఇక్కడ ఏంటంటే ఒకటి యావరేజ్ తీసుకునైనా సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఇనిషియల్, లేదంటే యూ కెన్ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ ఫస్ట్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ ఇటరేషన్. నేను ఫస్ట్ యావరేజ్ తీసుకోకుండా ఒక ప్రాబ్లం చెప్తాను, యావరేజ్ తీసుకొని కూడా చెప్తాను. లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. నౌ దిస్ ఈజ్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు టేక్ ద యావరేజ్ ఆఫ్ పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్, జస్ట్ ఐ హ్యావ్ టు ఫైండ్ వెన్ ఇట్ ఈస్ పాజిటివ్ అండ్ వెన్ ఇట్ ఈస్ నెగిటివ్ బికాస్ ఆఫ్ ఐ వాంట్ టు నో దట్ ఇంటర్వెల్. ఓకే, నేను ఏం చేస్తానంటే ఫస్ట్ ఇచ్చినటువంటి ఈక్వేషన్ని వాట్ ఈస్ అవర్ ఫంక్షన్ here the given function is x cube minus 2x square minus 4 is equal to 0. In iteration method, what we have to do? You have to write in terms of x is equal to pi of x format. f of x నెల రాయాలి, x is equal to pi of x రాయాలి. అంటే నేను ఏం చేస్తాను, అండ్ బిఫోర్ దాట్ యూ వాంట్ టు నో ద పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్. ఇఫ్ సపోజ్ నేను 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను అనుకోండి, ఇది ఎంత వస్తుంది? 1 minus 2 minus 4 అంటే ఎంతండి? 1 minus 6, దిస్ ఇస్ వాట్ -5 వస్తుంది. ఇఫ్ యూ పుట్ 2 2s 4 4 2s 8 అండ్ 4 8 -4 అంటే ఇది కూడా నాకు నెగిటివ్ వస్తుంది. ఓకే, 1 నెగిటివ్ వస్తుంది, 2 నెగిటివ్ వస్తుంది. 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. వై? బికాజ్ వీ వాంట్ పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ బోత్, రైట్? 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 27 అండ్ 18 -4 అంటే ఎంత వస్తుంది బేటా? 22. 27 minus 22 అంటే 5 వస్తుందా? ఓకే, ఇక్కడ నాకు పాజిటివ్ వచ్చింది. 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు ప్లస్ వచ్చిందండి, ఇక్కడ నెగిటివ్ వచ్చింది. సి ద ఫంక్షన్ వాల్యూ. జస్ట్ మీకు అర్థం కావడానికి చెప్తున్నాను. 1 తీసుకుంటే నెగిటివ్ వచ్చిందండి. ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ 1 ఇట్ ఈస్ నెగిటివ్. ఓకే, 1 తీసుకున్నాను, నాకు నెగిటివ్ వచ్చింది. 2 తీసుకున్నాను, నెగిటివ్ వచ్చింది. 3 తీసుకుంటే నాకు పాజిటివ్ వచ్చింది. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, which one is the best case? Either you may consider 1 2 3 or you may consider 2 2 3. ఏది బెస్ట్ చెప్పండి? If you consider 1 2 3, this is very lengthy process because 1 2 3 we have so many iterations is repeated. If you consider 2 and 3, it is nearby values. Okay, for that our best approximation is consider 2 and 3. ఎందుకంటే తీసుకుంటే లెంత్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. ఈ ఇంటర్వెల్ లెంత్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది. మనకేం కావాలి? పాజిటివ్ నెగిటివ్, ద రూట్ లైస్ ఇన్ బిట్వీన్ దోస్ టూ, దట్స్ ఇట్. బట్ మీకు టైం ఉంది అంటే ఇలా తీసుకోండి, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇట్ గుడ్. బెటర్ టు కన్సిడర్ దిస్. ఓకే, అందుకని నేను ఏం చేస్తానంటే చూడండి అమ్మా, పాజిటివ్ ఏంటి? 2 తీసుకున్నప్పుడు నెగిటివ్ వచ్చింది, 3 అనేది పాజిటివ్ వచ్చింది. నౌ ఐ గోయింగ్ టు కన్సిడర్ అవర్ ఇటరేషన్ ఈస్ when I am consider x is equal to 2. Suppose if you consider x is equal to 2, then what is our function value? F of x is equal to 2 cube minus 2 square minus 4, which is nothing but 8 minus 8 minus 4. The function is minus 4, which is less than 0. Is it clear? Now, the next one is x is equal to 3. Then what is our function value? This is 3 cube minus 2 3 square minus 4. We already got this is 5 వచ్చింది కదా ఇందాక నేను సాల్వ్ చేస్తే. This is greater than 0. See, all of you see the problem. If you consider x is equal to 3, the function having negative sign. If you consider x is equal to 2, the function having negative, and x is equal to 3, if it is that is positive value, then the root lies in between what? 2 and 3. Therefore the root lies in between. Therefore the root lies in between what? 2
and 3. Then in generally how to consider the initial iteration ఎలా తీసుకుంటాం x0 2 plus 3 by 2, that is also one method. Okay, but in iteration method we have one more process is also there. You can consider from the starting value 2 3 లో first 2 తీసుకోండి, then continuing the process. Okay, repeated bisection లో ఏంటి, ముందున్న పాజిటివ్ తర్వాత నెగిటివ్, ముందు పాజిటివ్ తర్వాత నెగిటివ్, యావరేజ్ ఆఫ్ దోస్ టూ. ఇక్కడ అలా అవసరం లేదు, జస్ట్ ఇది ఒకటి తీసుకొని సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన ఏ ఫంక్షన్ వాల్యూ అయితే వస్తుందో దాన్ని అగైన్ పుట్ ఇన్ ద ఫంక్షన్, కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ x1. అది ఎలాగో నేను చెప్తాను చూడండి. ఇది ఇలా చేస్తాను. సేమ్ ఇదే ప్రాబ్లమ్ని 2 + 3 తీసుకొని కూడా చేయొచ్చు. 2 + 3 divided by 2 average, that is nothing but x0. Here what we can do now, I'll going to consider, and before going to solve that function you have to check whether mod pi dash of x, it should be less than 1 in these two intervals. Okay, ఎలా చెక్ చేయాలంటే ఫస్ట్ నేను ఏమని రాయాలి, ఇచ్చినటువంటి ఈక్వేషన్ని x ఫార్మాట్లో రాస్తాను. x³ is equal to what, 2x² minus 4 plus 4. Then x is equal to what, 2x² plus 4 whole to the power of 1/3. ఓకేనా, ఇలా రాస్తాం. ఇలా రాసిన తర్వాత మనం ఏమని చెక్ చేయాలి, this is what x is equal to pi of x form, x is equal to pi of x. This is our pi of x. మన కండిషన్ ఏంటిది, pi dash of x it should be less than 1. Determinant of modulus of pi dash of x, it is less than 1 in what, in 2 and 3, in 2 and 3 intervals. అది ఎలా అంటే, what is the derivative of this function? దీనికి నేను pi dash ఎలాగ అనుకుంటున్నాను చూడండి, pi dash of x అంటే ఇదేంటి, ఇది x to the power of n ఫామ్లో ఉంది. n into x to the power of, means this function to the power of n minus 1, 1/3 minus 1 అంటే ఎంత అవుతుందండి, 1 minus 3, right, minus 2/3, అవునా, minus 2/3, or you can consider it as 1 by, or after that derivative of this function, that is 2x² differentiation, you will get 4x. okay, దాన్ని నేను ఏమని రాయొచ్చు, 4x/3 into 2x² plus 4 whole to the power of 2/3 అన్నాను, ఎందుకంటే కిందికి తీసుకొచ్చాను. ఓకే, నేను చెక్ చేశాను ఆల్రెడీ. ఇఫ్ యూ పుట్ x is equal to 2 here, then it must be less than 1 వస్తుంది. If you put x is equal to 3 here, this is also less than 1. Therefore, the iteration method is applicable. Then next, after that, this is then after that what we have to do, ఇలా రాయండి, therefore pi dash x is less than 1 in 2 and 3. ఓకే, వెరిఫై చేసేసాం. తర్వాత ఏం చేయాలి, మీకు డౌట్ ఉంటే వెరిఫై చేయండి. తర్వాత ఏం చేయాలి మనము, ఫస్ట్ ఇటరేషన్ని ఎలా కన్సిడర్ చేయాలి, x0. నౌ in this problem I have to consider the initially starts with 2. నేను యావరేజ్ తీసుకోవట్లేదు, నార్మల్ వాల్యూ తీసుకుంటున్నాను. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో అప్లికేబుల్. x is equal to 2 తీసుకున్నాను అనుకోండి, ఎలా చెక్ చేయాలంటే f of x, pi of x, నేను pi of x ఫార్మాట్లో రాశాను కదా, ఇక్కడ x is equal to pi of xలో రాయాలండి. అప్పుడు ఏం తీసుకుంటున్నాం అంటే pi of ఇది xని ఏమంటాను నేను, pi of x అంటాను. అంటే ఏంటిది, దీన్ని ఎలా రాస్తున్నాను, x0 is equal to 2, therefore pi of x0. pi of x0 అంటే ఈ x0 x ప్లేస్లో x0 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. వాట్ ఈజ్ అవర్ x0 వాల్యూ, 2. మనకి pi of x అంటే ఏంటిది, 2x² plus 4 whole to the power of half. కానీ ఇక్కడ ఏమని రాస్తాను, 2x0 whole square plus 4 to the power of 1/3. అంటే నాకు ఎంత వస్తుంది బేట, 2 into x0. వాట్ ఈజ్ అవర్ వాల్యూ, ఇక్కడే రాయండి, 2 into 2² plus 4 whole to the power of half. అంటే ఎంత వస్తుందంటే 2 2 4 4 2 8, 8 plus 4 12, అంటే ఎంత, 12 to the power of 1/3. అంటే నాకు ఎంత వచ్చిందంటే, క్యాల్సీలో నేను ఆల్రెడీ సాల్వ్ చేశానండి, 2.2894. ఓకే, దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ లిజన్ కేర్ఫుల్లీ, యూ కెన్, ఈజ్ ఇట్ విజిబుల్, ఫైన్,
తర్వాత ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ వచ్చినటువంటి వాల్యూ ఏదైతే నాకు వాల్యూ వచ్చిందో x0కి ఆ x0 వాల్యూను దిస్ ఈజ్ వాట్ ఫంక్షన్ వాల్యూ ఎట్ x0, దెన్ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ x1 అనుకుంటాను. దాన్ని ఏమనుకోవాలి నేను ఈ వచ్చినటువంటి ఫంక్షన్ వాల్యూను x1 అంటే ఏంటిది 2.2894. ఆ వాల్యూ నేను ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాను. పై ఆఫ్ x1 అంటే ఏంటి 2 ఇంటూ నేను ఇదంతా రాయట్లేదు 2 ఇంటూ x1 స్క్వేర్ 2.2894 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 4 హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ 1/3. ఓకేనా మేడం, మీరు ఇది ఎలా చేశారు అంటారు కదా, క్యాల్సియం నుంచి మనం సాల్వ్ చేయడానికి ఉందంటే ఓకే దీనికి క్యూబ్ చేయండి మీరు తీసుకున్న తర్వాత. ఓకే ఇప్పుడు నాకు ఈ వాల్యూ వచ్చేసి ఎంత వస్తుంది, మీరు పర్ఫెక్ట్ ఒకరోజు క్యాల్సియం తీసుకుని నేను చెప్తానండి. ఓకే దీన్ని ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే నాకు వచ్చినటువంటి ఫంక్షన్ వాల్యూ ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ వాట్ హోల్. ఓకే దెన్ x1 the value is ఇది మొత్తం సాల్వ్ చేస్తే నాకు 14.4827 టు ది పవర్ ఆఫ్ 1/3 అంటే ఎంత వచ్చిందండి 2.4375. నేను ఆల్రెడీ సాల్వ్ చేశాను అందుకే చూస్తున్నాను. ఇప్పుడు అగైన్ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ దట్ ఈస్ x3 అనుకోండి. ఈజ్ ఇట్ విజిబుల్? ఎక్కడి వరకు రాయొచ్చు? ఫైన్. ఓకే చూడండి అప్పుడప్పుడు కెమెరా బ్లరీ అయిపోయి మళ్ళీ సెట్ అవుతుంది. ప్లీజ్ వాచ్ ద వీడియో టిల్ ద ఎండ్. అది సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను అనుకోండి ఏమవుతుంది 2.4375. అప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది పై ఆఫ్ x2 కదండి x2 అంటే ఏంటి 2 ఇంటూ 2.4375 ఓకే ప్లస్ 4 పవర్ 1/3. ఓకే నాకేమొచ్చిందంటే x3 కదా x2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఆఫ్టర్ సింప్లిఫికేషన్ దిస్ ఈజ్ 15.8830 హోల్ పవర్ 1/3 అంటే ఎంత 2.5136. దిస్ ఈజ్ 2 పాయింట్. ఓకే అమ్మా కనిపిస్తుందా? ఇజ్ ఇట్ విజిబుల్? ఫైన్. ఇంకొకటి రాయొచ్చు కదా ఇక్కడ ప్లేస్ ఉంది. నౌ x3 ఎలాగనుకుంటాను దీన్ని x3 అనుకుంటాను 2.5136. ఇప్పుడు పై ఆఫ్ x3 అంటే ఏంటి 2 ఇంటూ ఫంక్షన్ పై ఆఫ్ xలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాను 2.5. మేడం మీరు ఇది ఎక్కడి వరకు చేయాలి అని మీ డౌట్ అంటారా? టిల్ కంటిన్యూయింగ్ ద రిపీట్ ఈజ్ రిపీటెడ్ అప్ టు 3. సపోజ్ అప్రాక్సిమేషన్ ఆఫ్ 3 అంటే పాయింట్ తర్వాత 3 వాల్యూ రిపీట్ అయ్యేంత వరకు అట్లా ఒక 2 స్టెప్స్లో రిపీట్ అయింది అనుకోండి, థర్డ్ స్టెప్లో దెన్ స్టాప్ ద మెథడ్. దాట్ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్. ఇప్పుడు నాకు ఇది ఎంత వచ్చిందంటే x3 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 16.6363 హోల్ పవర్ 1/3 విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 2.5528 వచ్చిందండి. దిస్ ఈజ్ x3. నెక్స్ట్ ఇక్కడ సాల్వ్ చేస్తాను. చూడండి అమ్మా నెక్స్ట్ x4 ఏమనుకుంటున్నాను దిస్ ఇస్ అవర్ x4 2. that is what 5528. దెన్ పై ఆఫ్ x3 అంటే ఏంటిది 2 ఇంటూ 2.5528 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 4 టు ది పవర్ ఆఫ్ 1/3. నాకు ఎంత వచ్చిందంటే x3లో కదా దీన్ని ఆల్రెడీ సింప్లిఫై చేశాను నేను. దట్ ఈజ్ 17.0335 టు ది పవర్ ఆఫ్ 1/3 విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2.5729 అండి. ఓకే నెక్స్ట్ x5 ఏమనుకుంటాను నేను 2.5729లో ఈ పై ఆఫ్ x3లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాను 2 ఇంటూ ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే నాకు ఇక్కడ ఎంత వచ్చిందని అంటే 17.2396 అండి. దీని పవర్ హాఫ్ అంటే ఎంత 2.5833 వచ్చింది. కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ x6. ఓకే
అప్పుడు x6 నేను తీసుకుంటున్నాను, నేను ఇక్కడ ఒక స్టెప్ రాయలేదు. 2 ఇంటూ దిస్ వాల్యూ 2 ఇంటూ 2.5729 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 4 అది సింప్లిఫై చేస్తే రాశాను 17 దిస్. ఓకే, 2.5833. ఇప్పుడు పై ఆఫ్ x3 ఏమని రాస్తాం మనం, 2 ఇంటూ 2.5833 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 4 హోల్ పవర్ 1/3, which is nothing but 17.3468 whole power 1/3. సింప్లిఫై చేస్తే నాకు 2.5886. చూడండి అమ్మా, అన్ని ఇటరేషన్స్ అబ్జర్వ్ చేయండి. x4, x5, x6, 2.5, 2.5, 2.58, 2.58 రిపీటెడ్ ఇక్కడ. కానీ మనకి 3 మినిమం 3 అనుకుంటున్నాను, 2.58 రిపీటెడ్. దెన్ కంటిన్యూయింగ్ ద ప్రాసెస్ టిల్ ద 3 digits ఆర్ ఈక్వల్. 6, 7. x7 ఏంటి బేట, 2.5886 పై ఆఫ్ x7. x4 కదా, ఇది x5 కదా, ఇది x6, x7 అంటే ఎంత, 2.2586 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 4 పవర్ హాఫ్. అది నాకు ఎంత వచ్చిందంటే x7లో కదా 17.4016 హాఫ్ ఎంత వచ్చింది, 2.5913. చూడండి, నేను ఇవి మార్క్ చేస్తాను. దిస్ వాల్యూ, దిస్ వాల్యూ. మీరు ఇలా రాయండి ఎగ్జామ్లో, వాళ్ళకి ఒక క్లారిటీ వస్తుంది. చూడంగానే మీకు ఆన్సర్ రిపీట్ అవుతుంది కనిపిస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ x8 ఎలా తీసుకుంటున్నాను, 2 పాయింట్, ఈజ్ ఇట్ విజిబుల్ మా? చూడండి వీడియో, సారీ ఫర్ దాట్, ఐ విల్ ట్రై టు రిమూవ్ దట్ అప్లికేషన్. ఏంటో ప్రాబ్లం అవుతుందండి అప్లికేషన్లో, అప్పుడప్పుడు బ్లర్ అవుతుంది. దయచేసి వీడియో నేను ఏం రబ్ చేయట్లేదు, చివరి వరకు చూడండి. ఓకే, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? ఫైన్. 2 పాయింట్, అది సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, 5913. అప్పుడు నాకేమొస్తుంది, పై ఆఫ్ x8. పై ఆఫ్ x8 ఆల్రెడీ ఫంక్షన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసినాక రాస్తున్నాను. 17.4296 హోల్ పవర్ 1/3, విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 2.5927. చూడండి అమ్మా, 5959 రిపీట్ అయింది. ఓకే, తర్వాత maybe 1 or 2 iterations we'll get the answer here. x9, what is our x9 here, 2.5927. consider this is our x9, put that value in that function, then you will get what is our x9, again x9 17.448. okay, whole power 1/3 చేస్తే 2.5935. చూడండి 3 digits రిపీట్ అయ్యేంత వరకు విల్ ట్రై. ఓకే, నెక్స్ట్ x10 అంటే ఏం తీసుకుంటారు, 2.5935 పై ఆఫ్ x10. x9ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే నాకు x10 వస్తుంది. అదేంటంటే 17.4526 వచ్చిందండి. మొత్తం సింప్లిఫై చేస్తే 2.5939. see all of you, here before one 2.5935, here 2.593. approximate up to 3 decimal places అంటే 2.593. okay, 2.593. therefore the approximation value is 2.593. this is the answer. and the thing is up to 3 decimals అంటే ఇక్కడికి చేయండి, 4 అనుకోండి, ఇంకా చేస్తూ వెళ్ళండి. ఇలా 2 కంటిన్యూగా సైడ్ బై సైడ్ రిపీటెడ్ వచ్చిన తర్వాత దెన్ దట్ ఈస్ అవర్ అప్రాక్సిమేషన్ రూట్ బై యూజింగ్ ఇటరేషన్ మెథడ్. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ ద ప్రాసెస్. ఫస్ట్ ఇనిషియల్ యావరేజ్ తీసుకోకుండా ఇనిషియల్ తీసుకున్నాను. ఇంకొకటి, మీకు ఏ టాపిక్స్ M1 అయినా M2 అయినా M3 అయినా అండ్ DM స్టార్ట్ చేస్తున్నాను డిస్క్రిట్ మ్యాథ్స్, ఏ టాపిక్స్ కావాలన్నా నా ప్లేలిస్ట్కి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. ఓకే, చాప్టర్ నేమ్తో సహా ఉంటాయండి, వీటిని ఫాలో అవ్వండి. నేను అందులో ప్రీవియస్ పేపర్స్ పెడతాను, హౌ టు ప్రిపేర్ ఇట్ అండ్ ఆల్ పెడతాను. దయచేసి ప్రతి వీడియోకి ఒక లైక్ ఇవ్వండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్కి, వాట్సాప్ గ్రూప్స్కి, ఇన్స్టాగ్రామ్ అందరికీ పోస్ట్ చేయండి. మీకు ఎలాంటి హెల్ప్ కావాలన్నా నన్ను ఇన్స్టాగ్రామ్ నుంచి ఫాలో చేయండి. ఇన్స్టాగ్రామ్ ID రమారెడ్డి మ్యాథ్స్ అకాడమీ. అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ఓకే, వీలైతే ఇంకొక ప్రాబ్లం చూద్దాం.
చూడండమ్మా, ఈ ప్రాబ్లం వచ్చేసి ఫైండ్ ద పాజిటివ్ రూట్ ఆఫ్ ద ఈక్వేషన్ బై ఇటరేషన్ మెథడ్. దిస్ ఇస్ అ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ వాట్ ఈస్ ద ట్రాన్సెండెంటల్ ఈక్వేషన్, ట్రిగ్నోమెట్రిక్ అండ్ ఆల్జీబ్రాయిక్ కలిపి ఉందండి. డైరెక్ట్ x ఈక్వల్ టు ఫార్మాట్లో ఇచ్చారు. హియర్ ఇన్ దిస్ కేస్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ, ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు చెక్ పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్. ఎలా చెక్ చేస్తాము? ఇంకొకటి, ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఫంక్షన్స్ చేస్తున్నప్పుడు ట్రాన్సెండెంటల్ ఈక్వేషన్లో ఉన్నప్పుడు ఇఫ్ ద ఈక్వేషన్ హ్యావింగ్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ వాల్యూస్ దెన్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ, యూ హ్యావ్ టు పుట్ ద క్యాల్సీ ఇన్ డిగ్రీస్ మోడ్. ఓకే, మోడ్లోకి వెళ్ళి డిగ్రీస్లో పెట్టుకోండి, అప్పుడే మనకి పర్ఫెక్ట్ వస్తుంది. ఎందుకంటే రేడియన్స్, డిగ్రీస్ అండ్ గ్రేడ్స్లో ఉంటుంది కదా. మీరు క్యాల్సీని ఇలాంటి ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు కంపల్సరీ డిగ్రీస్లో పెట్టుకోండి. ఓకేనా? ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే, ఇప్పుడు ఇది ఫంక్షన్ రైట్, ఆర్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద పాజిటివ్ నెగిటివ్ వాల్యూ. పాజిటివ్ నెగిటివ్ వాల్యూ రావాలంటే నేను ఏమని రాయాలి? ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఫామ్లో రాయండి. ఫస్ట్ ఇచ్చినటువంటి ఈక్వేషన్ని ఏమని రాస్తారు? దిస్ ఈజ్ అ గివెన్ ఈక్వేషన్ రైట్. నౌ ఐ విల్ గోయింగ్ టు రైట్ దిస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఒక ఫార్మాట్లో రాస్తే 3x మైనస్ కాస్ ఎక్స్ మైనస్ 1 ఈక్వల్ టు 0. ఈ టర్మ్స్ అని నేను తీసుకొచ్చాను. దిస్ ఇస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వేషన్. ఇన్ దట్ ఇఫ్ యూ పుట్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 0, ఎప్పుడైనా ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఉన్నప్పుడు బెటర్ అప్రాక్సిమేషన్ ఇస్ 0, π/2, 2π/2, okay, pi, like that you can substitute. In this problem I will going to substitute x is equal to 0. x is equal to 0 substitute చేస్తే ఏమవుతుంది? f of 0 3 0 అండ్ కాస్ 0 మైనస్ 1. మనకి తెలుసు ఏమని, కాస్ 0 అంటే ఏంటి? 1 మైనస్ 1 అంటే నాకు ఈ వాల్యూ ఎంత వచ్చిందండి? -1 or +1? దిస్ ఈజ్ వాట్ ఓకే ఆర్ ఈక్వేషన్ ఫామ్లో నాకు ఎంత వచ్చిందంటే ఆన్సర్, లేదంటే ఈ ఫామ్కి రాయండి, ఈజీ ఉంటుంది. ఫస్ట్ నేను ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రాస్తాను. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ ఎక్స్ ప్లస్ 1, ఈ టర్మ్ నేను తీసుకొస్తే -3x ఈక్వల్ టు 0. ఇప్పుడు ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 రాయండి అమ్మా. ఇదేమవుతుంది? కాస్ 0 ప్లస్ 1 -3 ఇంటూ 0 అంటే నాకు ఎంత వస్తుంది ఇక్కడ చెప్పండి? కాస్ 0 అంటే 1. ఓకే సేమ్ అంతే వస్తుంది కదా. వాట్ ఈస్ దట్ వాల్యూ? అండ్ ఇక్కడ వీళ్ళకి ఏమొచ్చింది? 1 2, మనకు -2 వస్తుంది కదండి. నాకు 2 రావాలి. ఓకే, విల్ సీ. మన ప్రాసెస్ కరెక్టే, ఎందుకంటారా ఇది 3 ఇంటూ 0 0 అయిపోద్ది కదా నాన్న. అంటే ఏంటి? 2 అనేది గ్రేటర్ దెన్ 0. ఓకే, then after that కనిపించట్లేదు కదా. f of now I am going to consider f of π/2. f of π/2, π/2 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఇందులో. ఇప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది? cos π/2 now +1 -3 ఇంటూ π/2. cos π/2 మనకు తెలుసు, cos 90 అంటే 0. ఓకే, దెన్ 3 ఇంటూ 22/7 π/2 అంటే నాకు ఇక్కడ సింప్లిఫై చేస్తే నాకు ఏమొస్తుందండి? దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ విల్ గెట్, దిస్ ఈజ్ -3π/2 + 1 అంటే ఏంటి? -3π/2 + 1 విచ్ ఈస్ లెస్ దెన్ 0 అండ్ దిస్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ 0. నేను ఇనిషియల్ నుంచి స్టార్ట్ చేశాను. ఐ డోంట్ వాంట్ టు టేక్ ద యావరేజ్ అండ్ ఫర్ బెస్ట్ అప్రాక్సిమేషన్ ఐ విల్ కన్సిడర్ ఇట్ ఇనిషియల్ ఈజ్ వాట్ 0 అంటే దేనికి మధ్యలో ఉంటుంది? రూట్ 0 to π/2. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఐ వాంట్ టు రైట్, ఆల్రెడీ వాళ్ళే రాసి ఇచ్చేసారు మనకి. 3x ఈజ్ ఈక్వల్ టు దట్, x ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై ఆఫ్ ఎక్స్ ఫార్మాట్ అంటే ఏంటి? 3x ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? కాస్ ఎక్స్ ప్లస్ 1. దెన్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? cos x plus 1/3. Then what is our pi of x ma? Pi of x is equal to this, cos x plus 1/3. Then what about our pi dash of x? Pi dash of x అంటే ఎలా రాస్తాము? డిఫరెన్షియేషన్. ఓకే, అంటే ఫస్ట్ ఏమవుతుంది? ఇది 0 అయిపోతుంది, 1/3. కాస్కి సైన్ అవుతుంది, -sin x/3 వస్తుంది. ఓకే, దిస్ ఇస్ అ వాల్యూ. ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ దేర్ ఫోర్ పై డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు det of mod of this, it is less than 1.
when it is less than 1 in 2 and 0 and pi by 2. 0 and pi by 2లో ఈ ఫంక్షన్లో 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన మనకి లెస్ దెన్ 1 వస్తుంది, పై బై 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన లెస్ దెన్ 1 వస్తుంది. ఎందుకని ఇఫ్ యూ పుట్ 0 sin 0 by 0 it is 0, it is less than 1 sin 90. Okay, sin 90 is 1 by 3, 1 by 3 that is also less than 1. Therefore it is applicable. Now we are going to start the process. What is our method here? 3x is equal to cos x plus 1. Then x is equal to what? Cos x plus 1 by 3. అంటే నేను దీన్ని ఏమంటానంటే ఇనిషియల్ ఈజ్ 0. ఇనిషియల్ ఏమంటున్నాను నేను? x1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ x1 అనుకుందామా, x0 అనుకుందామా? Your wish. I will going to consider that is x0 is, suppose x0 is what? 0 కదా. ఇనిషియల్ ఎక్కడ తీసుకుంటున్నాను? 0. x0 0 అనుకుంటే అప్పుడు పై ఆఫ్ x0 అంటే ఏమవుతుంది? cos 0 ప్లస్ 1/3. ఇది సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే నాకు ఏం వాల్యూ వస్తుంది అంటే 0.667. తర్వాత ఈ వాల్యూని ఏమనుకుందాం మనం ఇక్కడ? యూ కెన్ కన్సిడర్ దిస్ ఈజ్ అవర్ x1. Okay, x1 is equal to what? Pi of x7. Is it clear? Visible? Yes, perfect. ఇప్పుడు చూడండి అమ్మా, దీన్ని నేను మళ్ళీ ఫంక్షన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాను. పై ఆఫ్ 667 అంటే ఏంటి? కాస్ ఆఫ్, పుట్ ద క్యాల్సి ఇన్ డిగ్రీస్, కాస్ ఆఫ్ 667. ఓకే, కాస్ అనుకుంటే నార్మల్గా మీరు కాస్ ప్రెస్ చేయొచ్చు. కాస్ ఇన్వర్స్ అనుకుంటే షిఫ్ట్ అండ్ కాస్ బటన్ బేస్ మీద ఉన్నాయి చూసారా, ఇన్వర్స్, అప్పుడు షిఫ్ట్ ప్రెస్ చేయాలి. దీనికి నార్మల్గా కాస్. ఓకే, ప్లస్ 1/3 చేస్తే నాకు వచ్చినటువంటి వాల్యూ ఏంటంటే 0.5953 అండి. నెక్స్ట్ x2 ఏంటి మనకి ఇక్కడ? దట్ ఈస్ x2. దీన్ని నేను ఏమనుకుంటున్నాను? x2 అనుకుంటున్నాను. డైరెక్ట్ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏంటిది? 0.5953 అంటే ఏంటిది? పై ఆఫ్ x2 అంటే ఏంటి వాల్యూ? పై ఆఫ్ 5953. దట్ ఈస్ 1/3 కామన్ రాసేసి కాస్ ఆఫ్ 0.5953 కనుక్కొని యాడ్ 1. అప్పుడు నాకు వచ్చిన వాల్యూ ఏంటంటే 0.60933 అండి. ఓకేనా? ఇప్పుడు నెక్స్ట్ x3 అంటే ఆ వాల్యూ తీసుకోండి, 60933. ఓకే, అప్పుడు నాకు ఏమొస్తుంది? పై ఆఫ్ 0.60933 విచ్ ఈస్ 1/3 ఆఫ్ కాస్ ఆఫ్ 0.60933 ప్లస్ 1 అంటే నాకు ఎంత వచ్చిందంటే 0.60668 వచ్చింది బేట. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇజ్ ఇట్ విజిబుల్? కనిపిస్తుందా? మనకి ఇంకా ప్లేస్ ఉంది కదా, ఇక్కడ సాల్వ్ చేయొచ్చు. x4 అంటే మళ్ళీ ఆ వాల్యూని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను. 60668 అంటే పై ఆఫ్ x4 అంటే పై ఆఫ్ దిస్ వాల్యూ అదేంటి? 1/3 ఇంటూ కాస్ ఆఫ్ 0.60668 కదా. ఓకే, ప్లస్ 1. ఆఫ్టర్ సింప్లిఫికేషన్ నౌ I got 60668 వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఆఫ్ ద 60718 అండి. ఓకే, టిల్ ద కంటిన్యూయింగ్ ఎక్కడి వరకు కంటిన్యూ చేయాలి? ద రూట్ ఈజ్ రిపీటెడ్. 60 ఓన్లీ ద 60 ఈజ్ రిపీటెడ్. నౌ x5కి వెళ్ళిపోతున్నాను. అప్పుడు ఏమవుతుంది? పాయింట్, దిస్ ఈజ్ x5 రైట్. 60718 పై ఆఫ్ x5 అంటే 1/3 కాస్ ఆఫ్ 0.60718 ప్లస్ 1 చేస్తే నాకేమొచ్చిందంటే 0.60709. సి 3 రూట్స్ అంటే దెన్ స్టాప్ ఇట్, ఇక్కడ రిపీట్ అవుతుంది. ఓకే, ఆర్ ఎల్స్ విల్ గో సాల్వ్ వన్ మోర్. ఇంకొకటి చేద్దామండి. ఇక్కడ చేస్తున్నాను చూడండి. x6 అంటే ఏంటిది?
pi of that is what 0.60709 pi of x6 equal to 1/3 of cos of 0.60709 plus 1 అంతే కదమ్మా. దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే నాకు ఏమొచ్చిందంటే 0.60710 వచ్చింది. సేమ్ లైక్ x7 తీసుకున్నాను, 0.60710 ఫంక్షన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను. అంటే 1/3 ఆఫ్ కాస్ ఆఫ్ 0.60710 ప్లస్ 1 చేస్తే నాకు ఏమొచ్చిందంటే 0.60710. సి రిపీటెడ్ అంటారు మేడం ఇక్కడ 60710 అన్నా 0 అవసరం లేదు, ఇది అవసరం లేదు. బట్ చూడండి పర్ఫెక్ట్ రిపీట్ అయింది. అంటే ఏమంటున్నాను, x6 and x7 are repeated. Therefore, our approximation, what is our correct root? Correct root or approximation root is 0.60710. This is the way you have to follow to solve the iteration method. Okay, ఎలా అంటే ఈ ప్రాసెస్లో నేనేం తీసుకుంటున్నాను, స్టార్టింగ్ వాల్యూ ఇనిషియల్ తీసుకుంటున్నాను. వీలైతే నెక్స్ట్ వీడియోలో ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ ఇది ఇనిషియల్ తీసుకుంటున్నాను బేటా, 0 π/2లో ఇది తీసుకుంటూ చేసుకుంటూ పోతే రూట్ వీటి మధ్యలో వస్తుంది. అలా కాకుండా యావరేజ్ తీసుకున్నా కూడా యావరేజ్ తీసుకుని సాల్వ్ కూడా చేయొచ్చు. అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వీలుంటే నెక్స్ట్ వీడియోలో చేస్తానండి. బట్ బోత్ ప్రాసెస్ విల్ గెట్ ద సేమ్ ఆన్సర్. ఓకే, ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మీ వాట్సాప్ గ్రూప్స్లో, మీ ఇన్స్టాగ్రామ్, మీ ట్విట్టర్ అన్నిట్లో దయచేసి మీ ఫ్రెండ్స్కి పోస్ట్ చేయండి. ఎవరికైతే హెల్ప్ కావాలో వాళ్ళందరికీ హెల్ప్ అందుతుంది. నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తే దయచేసి బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఓకేనా? థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.